Good morning to one and all. This is Dr. S. Pradeep again. So yesterday we saw about states of matter. What is this? Okay, states of matter. Now our another topic is kinetic molecular theory of gases. Okay, right? Molecular theory of gases. I already told you. So this topic is very big topic. We are going to see about states of matter tomorrow also. So we have to cover a lot of things. There are still more topics are there. So yesterday's short review, right? Charles law and Dalton's law of partial pressure, right? So Graham's law. So ideal gas equation. So we saw about a lot of things, right? So now we are going to see about kinetic molecular theory. So today I'll share the screen first. After that we will solve the problem. Okay. So kinetic molecular theory of gases. Now you have to know that the physical behavior of gases. Okay, right? So the gases are there. I already told about gases. So we will see about real gases and ideal gases after some slides. So you have to know the physical behavior. What is that physical behavior? Physical behavior like speed, this type of things and all we have to know. So these are the important formulas we are having, right? So first note it down, the 3 points, the physical behavior, what this kinetic molecular theory of gas is going to tell us. So the physical behavior of gases is explained by the kinetic molecular theory of gases. Next, the number of collisions. Okay, right? Gases will have number of collisions. The number of collisions that gas particles make with the walls. Okay, right? If it is there is a container, means there will be walls of their container, and the forces at which they collide. Okay, right? So they are colliding means at what force they are colliding, and all this kinetic molecular theory will tell us. Right? Next point, it also determines the magnitude of gas pressure. So pressure of the gas also it will determine. So next, temperature is proportional to average kinetic energy. It is an important point. Temperature is proportional to average kinetic energy. Then see what is kinetic energy then here for the gas, right? First, you know that half mv square. You know that that is classical mechanics. They are telling half mv square. So right now we are going to see for gases, kinetic energy for an individual atom can be calculated by the equation Ek is equal to half mv square, right? So now we are going to derive it for monoatomic and diatomic gas. So it will be average energy only, right? Ek is equal to 3/2 kT for monoatomic gases. You should note. Okay, right? Formulas. What are all the formulas you should write? Formulas రాసుకోవాలి. formulas రాసుకోవాలి చూడండి. So Ek is equal to half mv square రాసుకోండి. తర్వాత Ek is equal to 3/2 kT. Okay na? K వచ్చి Boltzmann constant. Okay, right? Boltzmann constant. Tarvata next Ek is equal to 5/2 kT for diatomic gases. Raskondi. Next to velocities. Okay, right? So velocities to say first most probable velocity ump is equal to ante most probable and root mean square tarvata average. ఇవన్నీ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఇవ్వరు. సో యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్. నోట్ చేసుకోండి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి యూస్ అవుతాయి. వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను చూపిస్తాను. సో మొత్తం ఎన్ని ఫార్ములాస్, E is equal to half mv square అది నోట్ చేసుకోండి. Ek is equal to 3/2 kT. తర్వాత Ek is equal to 5/2 kT. Next UMP, most probable, UMP is equal to root of 2 kT by m. Okay, right? Next
రూట్ మీన్ స్క్వేర్, RMS అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్, URMS is equal to root of 3 KT by M. Next, average, U average is equal to root of 8 KT by pi M. Okay na, any note cheskondi. So we'll go to the next slide. Next slide lo question. Okay na, 3 questions undayi మొత్తం. So first question ఏం అడుగుతున్నారు, the ratio between the three speeds రేషియో అడుగుతున్నారు. UMP is to UAV is to URMS is given as, ఇప్పుడు నువ్వు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తే ఆప్షన్ ఇచ్చి ఉంటారు, ఆప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ B. Actually how it came, okay right, అది ఎలా వచ్చింది ఒకసారి చూద్దాము. ఓకే, విల్ సీ ఇన్ ది బోర్డ్. ఓకే, ఏం అడిగారు, యావరేజ్. ఫస్ట్ UMP మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వచ్చి ఎంత, 2 KT by M. నెక్స్ట్ URMS రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎంత, 3 KT by M. నెక్స్ట్ U average, UAV is equal to 8 KT pi M. Okay right, pi M. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీటి మూడిటికి యావరేజ్ చూడమంటున్నారు. ఎలా అడిగారు క్వశ్చన్. సో UMP to UAV to URMS. సో ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ UMP లో ఏముంది అట్లా చేసుకోండి, 2 KT by M is to AB లో ఏముంది 8 KT by pi M. URMS లో 3 KT by M. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు మోస్ట్ కామన్ గా ఉండేటి ఏంటి, రూట్ కామన్ గా ఉంది తీసేయి, KT తీసేయి, M అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయి. ఓకేనా, అప్పుడు రూట్ ఐ థింక్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేయలేము, రూట్ అట్టే ఉండేసేసి. సో రూట్ 2 KT క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 8 by pi అని వస్తుంది, పై కాబట్టి పైన ఏం చేస్తాం అంటే 22/7. ఓకేనా, 22 into 7. ఓకేనా, అలా చేసుకో. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ 3. ఓకే రైట్. సో మూడింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏంటి చూద్దాం. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమేమి వస్తుంది, √2 అండ్ √8 into సో ఇదేమో 56 by ఇది 1.14, ఇది తెలుసు 1.414. ఓకే, ఇదేమో √56/22, √56/22 ఎంత 1.595. ఓకే, √3 1.732. ఓకే, వీటి మూడింటిని ఏది ఒకదానితోటే డివైడ్ చేద్దాం. సో వీటన్నిటిని 1.1414 తో డివైడ్ చేద్దాం. సో ఏమొస్తుంది, ఇది 1. ఓకే, సో ఇదేమొస్తుంది, ఇది డివైడ్ చేస్తే 1.128, మళ్ళీ ఇదేమో 1.224. 1.224. So it is option B. Okay right, option B. Okay na, so note చేసుకోండి. సో ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ ఏ అని చెప్పారు, ఆప్షన్ ఏ కాదు, ఆప్షన్ బి. సో విల్ చెక్ once again we'll check. So 1.595
divided by 1.414. Yeah, it is option B. It is not option A. 1:1.128 is to 1.224. Okay, na? We'll go to the next topic. Next. Note cheskunnara? Okay. So next question. Calculate the ratio of kinetic energy. Okay, na? Calculate the ratio of kinetic energy of molecule of oxygen and neon gas. రెండు గ్యాస్లు ఇచ్చారు, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇచ్చారు, నియాన్ గ్యాస్ ఇచ్చారు. ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ లో వీటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ రేషియో చెప్పమంటున్నారు. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. సో ఆల్రెడీ మీకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చాను ఫార్ములా. ఏం ఫార్ములా? కలిపి ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాను? సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు 2 గ్యాసెస్, కరెక్టా? ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఒకటి, నియాన్ గ్యాస్ ఒకటి. నేనేం చెప్పినాను? మోనోటామిక్ గ్యాస్, నియాన్ గ్యాస్. డయాటామిక్ గ్యాస్ ఆక్సిజన్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫర్ మోనోటామిక్ గ్యాస్ ఇట్ ఈస్ 3/2 kT, that is for neon. So kinetic energy for oxygen diatomic gas EK is equal to 5/2 kT. Okay, right? ఆ రెండు ఫార్ములాలు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నౌ we will do the sum. ఇక్కడ రూమ్ టెంపరేచర్ ఇచ్చారు. రూమ్ టెంపరేచర్ 300 Kelvin, 27 degrees Celsius కాబట్టి. Okay, right? Shall we do how to find the ratio? Okay, right? So ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆక్సిజన్ O2 కాబట్టి డయాటామిక్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ O2 ఎంత? 5/2 kT, డయాటామిక్ గ్యాస్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ నియాన్. నియాన్ అంతా మోనోటామిక్ కాబట్టి 3/2 kT. ఓకే, రైట్. సో మనకి రెండు టెంపరేచర్లు సేమ్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, అవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి అంతే, ఏం లేదు. రేషియో అడుగుతున్నారు. సో రేషియో ఆఫ్ దేర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు KeO2 divided by KeNe. Okay, right? So 5/2 kT by 3/2 kT. ఎంత? 5/3. Okay, ratio వచ్చి, so ratio of the neon and oxygen gas is nothing but 5/3. Okay na? Okay, we'll go to the next sum. Okay, next problem ఏంది? Next problem, calculate the RMS speed. Root means square speed of nitrogen speed కనుక్కోమంటున్నారు. molecules at 25 degrees Celsius. Okay, right? సో దీనికి కొంచెం మనం రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కావాలి. ఇవన్నీ మనకు తెలిస్తేనే ఇది చేయగలం. ఓకేనా? సో బట్ బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ ది RMS speed. RMS speed ఎంత? RMS speed is nothing but root of 3 kT by m. ఓకేనా? root of 3 kT by m. సో ఇంకో ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ, యూ హ్యావ్ టు, ఐ విల్ రైట్ ఇన్ బోర్డ్. ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఇలా అడిగితే, సో ఆ ఫార్ములా మనకి వర్కౌట్ అవ్వదు, ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది. సో మాలిక్యులర్ మాస్ యూజ్ చేసేది. ఓకేనా? సో అది మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని గ్రామ్స్ అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి, స్మాల్ m ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ m. సో మాలిక్యులర్ మాస్ m యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫార్ములా ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అని చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్.
ఓకే, సో మాలిక్యులర్ మాస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎలా వేయాలంటే 3 సేమే, ఓకేనా? 3 సేమే, కింద స్మాల్ ఎమ్ బదులు బిగ్ ఎం, పైన కేక్ బదులు ఆర్, రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, ఓకేనా? సో ఈక్వల్ టు ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. టీ మాత్రమే ఇచ్చారు మనకి. టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ 25 డిగ్రీ సెల్సియస్, నాట్ 27. 25 అంటే 298 కెల్విన్, ఓకేనా? 298 కెల్విన్. సో ఇప్పుడు మాస్, ఇప్పుడు ఇంకోటి నైట్రోజన్. సో ఎం ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎంత? ఎం ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎంత? ఓకే, ఇట్ ఈస్ మోలార్ మాస్ వచ్చి 28.02 ఇంటూ 10⁻³ kg per mole, ఓకేనా? ఓకే, సో రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వాల్యూ చెప్పండి. సో 3 ఇంటూ రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ 8.314, ఓకే రైట్, ఇంటూ temperature 298 divided by m, big M, molar mass, kg per mole. ఓకే, ఎంత అని చెప్పండి క్యాలిక్యులేట్ చేసి. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి ఎనీ వాల్యూ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ. సో ఆర్ఎంఎస్ ఇవన్నీ ఈజీగా అడుగుతారు ఇవన్నీ, బికాస్ ఏం లేవు. నేను అన్ని బ్రౌజ్ చేసి చూస్తే మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తిరిగి అడుగున్నారు. సో ఈ ఫార్ములాస్ నేర్చుకునేసి మనకి ఇచ్చిన డేటా బట్టి మనం నేర్చుకుంటే చాలు. సో అక్కడ ఒక ఫార్ములా నేర్పించినాను, ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా, ఓకేనా? ఎనీవన్ రెస్పాండ్? వేస్తున్నారా లేదా? సో ఇక్కడ నీకు మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2.654 ఇంటూ 10⁵ యూనిట్ ఎలా వస్తుందంటే అన్ని యూనిట్లు కలిపితే నీకు జోల్ పర్ కేజీ అని వస్తుంది. జోల్ పర్ కేజీ అని వస్తుంది. బట్ వాట్ ఇస్ ద థింగ్ ఇస్, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అయినా కానీ ఏదో ఒకటి అయినా కానీ స్పీడ్ కదా, స్పీడ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. సో స్పీడ్ మన యూనిట్ జోల్ పర్ కేజీలో చెప్పకూడదు. సో వీ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. సరే, మీటర్ పర్ సెకండ్ లో చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి అని చూస్తే, సో వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్. అప్పుడు 1 జోల్ చూస్తే 1 జోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 kg. ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ కన్ఫ్యూజ్ అండ్ స్టాప్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో బట్ it is wrong answer, ఓకేనా? we have to convert and you have to give a one more formula. See, one more thing, that meter per second లో ఇస్తేనే అది ఆన్సర్ వచ్చి కరెక్ట్ అయిన ఆన్సర్. సో 1 జోల్ కి 1 kg మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని అర్థం అనమాట. we can convert to meter per second by ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? కన్వర్షన్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్. కన్వర్షన్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ వేస్తాను ఒకే లైన్ లో. సో యూ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? 2.654 ఇంటూ 10⁵. ఓకే రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు
ఇప్పుడు ఎన్నిటిని లోపలికి పంపించాలి. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ స్క్వేర్ లోపలనే ఉన్నాయి. ఓకేనా, జోల్ పర్ కేజీ అంతా స్క్వేర్ లోపలనే ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏంది 1 జోల్ని నేనేమేస్తున్నాను కేజీ ఓకే ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కేజీ. సో ఇప్పుడు ఏంది కేజీ కేజీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఈ రూట్ని నువ్వు ఎలాబరేట్ చేస్తే ఇది ఎంత వస్తుందంటే 515.2. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ అయిపోద్ది, పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అయిపోద్ది, మీటర్ పర్ సెకండ్. సరే కనపడలేదా? 515.2 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకుంటుంది. ఓకేనా, కన్వర్షన్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. కన్వర్షన్ లో మన కీ పాయింట్ ఏం చేసినాం, 1 జోల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో అది వేస్తేనే దీని లోపల సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనే మనకి మీటర్ పర్ సెకండ్ లో ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఓకే నోట్ చేసుకోండి. సో విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఇంకోటి ది కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అని ఇంకోటి ఉంది. ఓకేనా, ది కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ PV is equal to 1/3 mn². ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి, PV ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఓకేనా m మాస్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. ఓకేనా, మాస్ అండ్ n is నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఓకేనా, number of molecules present in the given amount of gas. Okay na, so n c² is nothing but root means square speed. Okay na, c² endukante light speed అని పెట్టుకున్నాము. Okay na, just okay, because these are all subatomic particles will travel with speed of light only. Okay, so PV is equal to 1/3 mn c². సరే, దీంట్లో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫార్ములా. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ పెట్టి ఎలా అడగచ్చు క్వశ్చన్. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇది. రైట్ ది కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ యాజ్ P is equal to 2E by 3. ఓకేనా, P is equal to 2E by 3. P is equal to 2E by 3, where E is the kinetic energy per unit volume. రాసుకోండి. Write the kinetic gas equation and express it as P is equal to 2E by 3, where E is the kinetic energy per unit volume. అంటే ఇది ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చనే, బట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్ బికాస్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఫార్ములా మనకి గుర్తుండిపోద్ది. దీన్ని బేస్ చేసి ఏదన్నా క్వశ్చన్ అడిగిందంటే, ఒకవేళ లైక్ m మాస్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చి వాల్యూమ్ ఇచ్చేసి ప్రెషర్ కనుక్కోండి అనేసి, లేకపోతే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కోండి ప్రెషర్ తోటే అన్నప్పుడు P is equal to 2E by 3 అనే ఫార్ములా రావాలి. బట్ ఆ P is equal to 2E by 3. ఓకేనా, 2/3E అని ఎట్లా వచ్చింది అని చూద్దాం. ఓకేనా, సో విల్ గో టు ది బోర్డ్. రాసుకున్నారు కదా క్వశ్చన్. సో ఈ ఫార్ములాలన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా యూ కెన్ ప్రాక్టీస్, రైట్? సో ఒక డేటా లాగా చేతిలో పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా మనకి అర్థమైపోతుంది. సో మనకేంది ఫస్ట్ డేటా ఏముంది, ఏం చెప్పారు? కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అంటేనే కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అంటే PV is equal to 1/3 mu. ఓకేనా, mu². ఓకేనా, అంటే నేను c² ని u² అని తీసుకున్నా. మీన్స్ లైక్ నాట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ లైట్ స్పీడ్. ఓకేనా, వెలాసిటీ కాబట్టి u² అని తీసుకున్నాను. n లేదు, n ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఐ విల్ గివ్ as n is equal to 1.
అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఓకే రైట్. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ P is equal to ఓకేనా 2/3E. అంటే ఈ ఫార్ములా పెట్టి కూడా మనం చేయొచ్చు. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చి ప్రెషర్ కనుక్కోండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చి ప్రెషర్ కనుక్కోండి అనే సమ్ము ఏదైనా ఇస్తారు, అప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. లేకపోతే ప్రెషర్ ఇచ్చేసి కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కోండి అని ఇచ్చిందంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో బట్ ఈ ఫార్ములా ఇలా ఎలా అంటే కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ లోనే ఇది ప్రెషర్ ఎలా వచ్చింది అనేసి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో 2/2 మల్టిప్లై చేస్తున్నా. ఓకే రైట్. సో అప్పుడు 2/3 ఇంటూ 1/2 mu². సో మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లోనే చూసాము, ఈ రోజు ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లో చూసాము. సో 1/2 mu² ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది, ఇదన్నమాట కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో బట్ యూ షుడ్ నాట్ టెల్ ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ పివి ఉంది కదా. సో దీంట్లో విని మనం ఇక్కడికి సెండ్ చేయాలన్నమాట. P is equal to 2/3 1/2 mu²/V. సో ఈ మొత్తాన్నే మనం యాక్చువల్లీ ఈ వాల్యూము దీంట్లో కలిస్తేనే దీన్ని కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటారు. సో P is equal to 2/3E. Okay, right? P is equal to 2/3E. ఓకేనా, అయిపోయిందా, రాసుకున్నారా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్కొక్కటి ఈ ఫార్ములా మారుతానే ఉంటాయి ఫార్ములాస్. సో సార్ వాల్యూమ్ ఈ లేదు సార్, వాల్యూమ్ ఇచ్చారు సార్, దీంట్లో వాల్యూమ్ ఈ లేదంటే ప్రీవియస్ ఫార్ములా ఈకే పెట్టి చేయండి. వాల్యూమ్ ఒకవేళ ఇచ్చిందంటే ఈ ఫార్ములా ఉంది. ఓకే రైట్. సో మనం నెక్స్ట్ ఐడియల్ గ్యాస్ కి రియల్ గ్యాస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ తెలుసుకుంటేనే దీన్ని బేస్ చేసి చాలా థియరిటికల్ 1 మార్క్ అంటే చూసిస్తున్నారు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి, ఏంటంటే జస్ట్ ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంది, రియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంది. సో చాలా మంది తెలుసు ఉండొచ్చు, జస్ట్ అండ్ రివిజన్ లాగా తీసుకోండి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ దట్ నో డిఫైనెట్ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ అనేది ఐడియల్ గ్యాస్ కి డిఫైనెట్ వాల్యూమ్ అనేసి చెప్పలేము. ఓకేనా. సో రియల్ గ్యాస్ కి డిఫైనెట్ వాల్యూమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. ఐడియల్ గ్యాస్ కి ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్ ఉంది ఆఫ్ ఏ పార్టికల్, అంటే ఒకసారి గుద్దుకొని వెనక రావడం అనమాట, అది ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్. లైక్ బాల్ వచ్చి దీన్ని ఫ్లోర్ ని హిట్ చేస్తుంది కదా, అలా అనమాట. సో నాన్ ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్ అంటే ఒకసారి హిట్ అయితే అట్టే ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట, రాదు. సో ఐడియల్ గ్యాస్ కి రియల్ గ్యాస్ కి ఉండే డిఫరెన్స్ లో ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్ అండ్ నాన్ ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్. నెక్స్ట్ నో ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్. దీనికి ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉంది. ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లోనే చూసేసాం అనమాట. ఎస్టర్డే ఫస్ట్ లో చూసాము. ఐడియల్ గ్యాసెస్ కి ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఉండదు, రియల్ గ్యాసెస్ మాత్రమే ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ కి సో డస్ నాట్ రియల్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇస్ ఏ హైపోథెటికల్ గ్యాస్. అంటే చూడు, ఇలాంటి గ్యాస్లు ఎక్కడ చూడగలం సార్ అంటే, ఇలాంటి గ్యాస్లు జస్ట్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ పర్పస్ అండ్ థియరిటికల్ పర్పస్ కోసం అని మనం చేసుకునే కానీ రియల్ గానే అలాంటివి ఉండవు. అందుకనే అవి ఐడియల్ గ్యాస్. రియల్ అనే పేరు ఇలానే వచ్చింది అనమాట. సో రియల్ గ్యాసెస్ ఇట్ రియల్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ లైక్ నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ లాంటివి అనమాట. ఇవన్నీ రియల్ గ్యాసెస్. సో నెక్స్ట్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ కి హై ప్రెషర్ కావాలి, రియల్ గ్యాసెస్ అలా కాదు. ప్రెషర్ ఇస్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకేనా. సో ఐడియల్ గ్యాసెస్ డస్ నాట్ ఒబే గ్యాస్ లాస్ ఉంటాయి కదా, చార్లస్ లా, డాల్టన్స్ లా, ఇవన్నీ చూసినాం కదా పైన. సో ఇవన్నీ ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవ్ చేయదు. ఓకేనా. సో కండిషన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్. రియల్ గ్యాస్ ఒబేస్ గ్యాస్ లా at high temperature and low pressure. Next, ideal gases are independent.
ఓకేనా, ఇండిపెండెంట్ అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దిశలో పోతాయి అన్నమాట. సో రియల్ గ్యాసెస్ అలా కాదు, ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ ఏమో పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీని ఒబే చేస్తుంది. బట్ రియల్ గ్యాస్ ఫార్ములా ఏంది, పి ప్లస్ ఎన్ టూ స్క్వేర్, ఓకేనా, ఎన్ స్క్వేర్, పి ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఏ బై వి స్క్వేర్, వి మైనస్ ఎన్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ. ఓకేనా, ఈ ఫార్ములా లాస్ట్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి, లాస్ట్ ఫార్ములా రాసుకోండి. రియల్ గ్యాస్ కి ఒబేస్ పి ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఏ by v square, v minus nb is equal to nRT. ఓకేనా, సరే. ఇప్పుడు ఇది ఒక టాపిక్, అంటే రియల్ గ్యాస్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటది అనేసి దీన్ని బట్టి చూసాము. సో దాన్ని బేస్ చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏందని చూద్దాం. సో విచ్ గ్యాస్ షోస్ రియల్ బిహేవియర్ అంటే, చూడు రియల్ బిహేవియర్, ఇప్పుడు గ్యాస్లు ఇచ్చారు కానీ దీంట్లో ఏవి రియల్ బిహేవియర్ ని చూపిస్తుంది అంటే, రియల్ బిహేవియర్ చూడు క్వశ్చన్ చూసావా, కానీ ఇది కాన్సెప్ట్. చూడు ఇప్పుడు అది తెలియాలంటే నీకు ఇవన్నీ తెలవాలి, అంటే లాస్ట్ ఫార్ములా తెలవాలి, ప్లస్ కొన్ని ఇలాంటి వాటి బిహేవియర్ గురించి తెలవాలన్నమాట. లైక్ నో డిఫైనెట్ వాల్యూమ్ ఎలాస్టిక్ పొల్యూషన్, ఇలాంటివన్నీ తెలవాలి. తెలిస్తేనే నీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయగలవు. ఓకేనా, సో విచ్ గ్యాస్ షోస్ రియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్, టెల్ మీ. ఎనీవన్ ఆప్షన్ ఉందా, ఎవరికన్నా చేయగలరా? ఎలా చెక్ చేయాలని చూద్దాం. ఎలా చెక్ చేయాలి? ఓకేనా, విల్ చెక్. ఓకే, విల్ చెక్ ఇన్ ది బోర్డ్. ఓకే రైట్. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి, క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి. విచ్ గ్యాస్ షోస్ రియల్ బిహేవియర్? A, 8 grams of oxygen at standard temperature pressure, STP అంటే standard temperature pressure, occupies 5.6 liter volume. Okay right. Next 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen H2 in 0.5 liter flask exerts a pressure of 24.63 atmosphere pressure at 300 Kelvin. So next C వచ్చి 1 mole ammonia NH3 at 300 Kelvin and 1 atomic pressure occupies volume 22.4 liter. Next D option వచ్చి 5.6. ఓకేనా, సో రాస్తున్నారా? ఓకే, షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇప్పుడు రియల్ బిహేవియర్ కావాలంటే సరే చూద్దాం, ఏది చూద్దాం, బిఆ సిఆ ఏందని చూద్దాం. సరే ఇది చెక్ చేయాలంటే మనము యాక్చువల్లీ ఓకే, సో పివి బై ఎన్ఆర్టీ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 1 అని వచ్చిందంటే
అదే రియల్ బిహేవియర్. ఓకేనా, అదే రియల్ బిహేవియర్. ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాటిల్లో అన్ని మనం ఒక్కో దానికి వేసి చూడాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానికి ఏమి ఇచ్చారు, ప్రెషర్ వచ్చి 1, రైట్. ఏకి ఏమి ఇచ్చారు, 1 ప్రెషర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ వచ్చి 5.6, వాల్యూమ్ ఎన్ వచ్చి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చి ఎలా కనుక్కోవాలి, 8/8. ఓకేనా, 8 అది వచ్చి ఇది 32, 16 + 16. ఓకేనా, ఆక్సిజన్ కాబట్టి. సో 32 నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ ఇది రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ 0. లీటర్స్ లో ఉంది కాబట్టి 0.0821 ఇంటూ 273. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని వేసి చూస్తే మనకి ఎంత వస్తుందని చెప్పండి. నెక్స్ట్ బి వేసేస్తాను. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు ఏ ఆప్షన్ ఎంత వచ్చిందని చెప్పండి. ఓకేనా, సో దాన్ని బట్టి మనం చెక్ చేసి ఏది రియల్ బిహేవియర్ అని చూసేద్దాం. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ దానికి ప్రెషర్ 24.63, 0.5 వాల్యూమ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చి 1/2, 0.0821 ఇంటూ 273. ఓకే, ఇది ఎంత అని చెప్పండి. సో నెక్స్ట్ ప్రెషర్ 1, వాల్యూమ్ 22.4. సో దీనికి ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ 1 అవును 1 మోల్ అని ఇచ్చేసారు. సో అందువల్ల మనం ఏమి క్యాలిక్యులేట్ చేయబల్ల, డైరెక్ట్ గా 1 అని వేసుకుంటే చాలు. 0.0821 వాల్యూమ్ వచ్చి టెంపరేచర్ వచ్చి 300 దీనికి. సో పైన దానికి కూడా 300 సారీ, బి కూడా 300. ఓకేనా, సో ఏది ఈక్వల్ టు 1 రాలేదని చూడండి. ఓకే రైట్. సో డి ఇడేస్తున్నాను. 1, 5.6, 11/22 number of moles, real gas constant 0.821 into 273 Kelvin. ఓకేనా, ఇది అంతా అన్ని వేసి చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 1 వచ్చింది. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ బి ఎంత, 24.63 into 0.5 divided by 1/2 into 0.0821 into 300. ఇది కూడా 1, బి కూడా 1 వచ్చింది. సో సి ఎంత చూడండి, 0.9 అని వచ్చింది. ఓకేనా, it is not 1, actually it is 0.1, 0.9, and last one 1 into 5.6, 11/22 0.5 వస్తుంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే
it should be, it should not around 1. Okay, right? So అందుకని 0.5 కూడా తగ్గకూడదు. ఓకేనా? సో it should be middle. సో ఆప్షన్ వచ్చి C is correct. So we'll go to the next one. So next topic, behavior of real gases, deviation from ideal gas behavior. Okay, దీంట్లో కూడా మనం పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ బిహేవియర్ టేక్స్ ప్లేస్ బికాస్ అని అడుగుతున్నారు రీజన్. ఓకే, సో దీనికి రీజన్ వచ్చి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ. సో మాలిక్యులర్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్ అండ్ PV by nRT should be greater than 1. ఓకేనా, PV should be greater than 1. సో అప్పుడే పాజిటివ్ డీవియేషన్ జరుగుతుంది. మాలిక్యులర్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్ PV by nRT should be lesser than 1. అది నాట్ రైట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ liquefaction of gases. Liquefaction of gases లో you have to see that what is that అంటే ఏం లేదు, గ్యాస్ ని లిక్విడ్ గా మార్చాలి. సో లిక్విడ్ గా మార్చాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, టెంపరేచర్ ని తగ్గించాలి అంతే. సో లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇస్ ప్రాసెస్ బై విచ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ దేర్ గ్యాసియస్ స్టేట్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు లిక్విడ్ స్టేట్. అంటే గ్యాసెస్ ని లిక్విడ్ స్టేట్ గా మార్చడం ఎలాంటి సమయంలో, వెన్ ప్రెషర్ ఆన్ ది గ్యాస్ ఈస్ ఇంక్రీజ్, ఇట్స్ మాలిక్యూల్స్ క్లోజర్ టుగెదర్. ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, మాలిక్యూల్స్ ని క్లోజర్ గా చేయాలి, అండ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఆల్సో షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. అప్పుడు విచ్ రిమూవ్స్ ఎనఫ్ ఎనర్జీ టు మేక్ ఇట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ గ్యాసియస్ స్టేట్ టు లిక్విడ్ స్టేట్. బట్ ఈ టాబ్లెట్ కాలం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఈ టాబ్లెట్ కాలం మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఇచ్చి ఉంటారు కొన్ని. ఏదంటే ముఖ్యంగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, టెంపరేచర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో 33.2, హీలియం 5.3, నైట్రోజన్ 126.0, ఆక్సిజన్ 154.3, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 304.1, వాటర్ 647.1, అమోనియా 405.5. చేసుకున్నారు కదా? సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసి ఒక క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంతే చూసేసి కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇప్పుడు లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నారు. అమోనియా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓకేనా, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, HCl, వీటి యొక్క ఆర్డర్ అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు చూడు, ఇది కావాలంటే నువ్వు ప్రీవియస్ దీన్ని చూడాలి. ఓకేనా? సో దాంట్లో చూస్తే నీకు చెప్తాను. సో ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, అమోనియా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, HCl యొక్క లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అడుగుతున్నారు, ఆర్డర్ అడుగుతున్నారు, కరెక్ట్ ఆర్డర్. ఓకే, రైట్? సో ఐ విల్ రైట్ ఇన్ ది బోర్డ్. సో ఇప్పుడు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, ఇప్పుడు అమోనియాకి చూసినావంటే అమోనియా ఇచ్చాడు. అమోనియాకి చూసావంటే ఎంత అంటే 405. ఇది క్రిటికల్ టెంపరేచర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సరే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి ఎంత? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి 304 క్రిటికల్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కి 430 క్రిటికల్ టెంపరేచర్. సో నెక్స్ట్ HCl కి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ 325. ఇప్పుడు క్రిటికల్ టెంపరేచర్ బట్టి ఆర్డర్ మార్చేయండి, ఏది గ్రేటర్ ఏది అనేది. సో సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఫస్ట్, తర్వాత అమోనియా,
తర్వాత HCl, లాస్ట్ గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఆర్డర్ ఇస్ దిస్ వన్. సో దీంట్లో ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో ఇప్పుడు చూడు, అమోనియా గ్యాస్ ని మనం దీనిగా మారవాలి అంటే 405 క్రిటికల్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి. క్రిటికల్ టెంపరేచర్ తర్వాత ఇది ఈ లిక్విడ్ గా మారచ్చు మీన్స్ అమోనియాకి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి ఇలా, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కి ఇలా, HCl కి ఇలా. దిస్ ఇస్ ది ఆర్డర్. ఓకే రైట్. So okay, remaining parts we will see tomorrow. Thank you.